कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा श्रीमद् भागवत गीतार पृष्ठभूमि संबंध। तो श्रीमद् भागवत गीतार श्लोक गुड़िक अध्ययन करने पूर्व प्रथम श्रीमद् भागवत गीतार किसी कथा आम जानी नवा। तो आसनु डेरी न करी आज आम श्रीमद् भागवत गीतार पृष्ठभूमि संबंध अध्ययन करवा। जदिओ भागवत गीतार व्यापक प्रकाशन और पठन हो आसुअछि, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारतर एक आख्यान। महाभारत वर्तमान कलिजुग पर्यंत समस्त घटना विवरणी प्रदान करे। कलिजुगर प्रारंभ में आज को 5000 वर्ष पूर्वे परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण तांकर प्रिय भक्त और सखा अर्जुन को भागवत गीतार व्याख्यान प्रदान करथिले। सेमानकर आलोचना युद्धारंभर अव्यवहित पूर्व घटी, जहाँ मानवीय इतिहासर सबुठारु महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता स्वरूप थिला। यह धृतराष्ट्र सतपुत्र एवं तांकर कनिष्ठ पिता पांडुंकर पुत्र पांडवों मध्य भ्रातृविवाद संबंधी थिला। धृतराष्ट्र और पांडु उभय कुरुवंश जन्मग्रहण करथिले। एही गुरुवंश महाराज भरतों ठारू आरंभ, जहाँ को नाम अनुसार महाभारत नामित होइछि। ज्येष्ठ भ्रात धृतराष्ट्र जन्मरू अंध थिबारु अनुज पांडु सिंहासन ग्रहण करथिले। जितेबेले पांडुंकर खूब कम बयस देहांत घटिला, सेतेबेले तांकर पंचपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवंकर लालन पालनर दायित्व धृतराष्ट्रंक अधीन को चली आसीथिला। धृतराष्ट्रंकर पुत्रगण एवं पांडुंकर पुत्रगण गोटे राजपरिवार रे लालित पालित हेउथिले। उभय प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य अधीन युद्ध विद्या शिक्षा करुथिले एवं अति सम्मानास्पद पितामह भीष्म द्वारा राजकीय विद्या शिक्षा लाभ करथिले। यह सत्वे धृतराष्ट्रंकर पुत्रगण मुख्यतः दुर्योधन पांडव मानक घृणा और ईर्ष्याचक्षुरे देखुथिला। अंध और दुर्बल मना राजा धृतराष्ट्र पांडव मानक परिवर्ते राज्यर राजसिंहासन निज पुत्र मानक देवाकू चाहुथिले। तेणु धृतराष्ट्रंक परामर्श क्रमे दुर्योधन पांडुंकर युवा पुत्रगण को मारिदेवा विभिन्न योजना करुथिला। पांडव माने सेमानंकर कनिष्ठ पिता पुण्यात्मा विदुर और मामुपुत्र भाई भगवान श्रीकृष्ण कृपारू अनेक विपत्तिरू अल्पके रक्षा पाइथिले। परमेश्वर श्रीकृष्ण जने साधारण मनीष नथिले, से थिले परम ब्रह्म, जे कि अवतार लीला रे प्रसिद्ध राजवंशर पुत्र रूपे आविर्भूत होइथिले। से मध्य पांडुंकर स्त्री बा पांडव मानकर माता कुंती बा पृथांकर पुतुरा रूपे संबंधित थिले। तेणु उभय बंधु और धर्मधारी भावरे श्रीकृष्ण पांडव मानकर पक्ष ग्रहण करी सेमानकु सुरक्षा देइथिले। परिशेषरे चतुर दुर्योधन पांडव मानकु द्यूत क्रीड़ा पई आह्वान कला। एही कपट क्रीड़ा प्रतियोगिता रे दुर्योधन और तार भ्रातृगण द्रौपदी को अधिकार करथिले।
ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଓ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁରୁ ରାଜସଭାରେ ଅନେକ ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌରବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ହରାଇବା ସହିତ 13 ବର୍ଷର ବନବାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବନବାସରୁ ଫେରି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟଗତ ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତି କମରେ 5ଟି ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତୀବ ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଓ ଆଉ କିଛି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୂତ ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଅପରପକ୍ଷେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକ ପୁତ୍ରଗଣ ଏହା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତା ପକ୍ଷରେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବେ ଓ ଅପରପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ ରହିବେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅସାଧାରଣ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ପାଇ ଅତୀବ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନାବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିବା ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏହାର ଅନୁବାଦ ତଥା ଭାଷ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦକଗଣ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ମହାଭାରତକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହା ଗୀତା ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଅନୁବାଦ ତଥା ଏହା ସହିତ ଥିବା ଭାଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠକକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ଯେହେତୁ ଭାଗବତ ଗୀତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ଭାଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରାକଥନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
तो भिडियोटी आपको केमिति लागला कमेंट बॉक्स में निश्चय जणाइबे एवं जदि एही पाठरे जदि आपनकर किछि डाउट थाए तेबे ताहा मध्ये कमेंट बॉक्स में निश्चय जणाइबे। तो भिडियोटी आज पय एतिकी थिला पुनी थरे देखा हबो अन्य एक नुवा भिडियो रे रहिली धन्यवाद।